دیا کرو، اس کے لیے اچھی گواہی دیا کرو۔ یا اللہ ہم زمین پہ بیٹھ کر جانے والے کے لیے گواہی دیتے ہیں، آپ کیا کرے گا؟ فرمایا تم زمین پہ بیٹھ کر جب بندے گواہی دیتے ہو، میں مالک آسمان پہ اس گواہی کو قبول کر کے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام یہی معاملہ آئیے سورہ ملک، یہ 30 آیات ہیں، 30 آیات ہیں، اگر ہر روز ایک آیات کو پڑھا جائے یہ ایک ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کا اجر کیا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہر روز سونے سے پہلے تلاوت کیا کرو۔ آقا کیا ملے گا؟ فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے رب تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو میں اعتراض نہیں کر رہا، صرف دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آپ ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بھی بیٹھے ہوں گے، پرنسپل بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے ایجوکیٹر بھی بیٹھے ہوں گے۔ آج ہم نے نبی کے دین سے کتنی وفا کر رکھی ہے؟ کیا نبی کی سنتوں سے کتنا پیار کر رکھا ہے؟ کتنا دین کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے؟ جس اولاد نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، میرے نبی نے فرمایا بندہ جب اٹھے گا وہ اپنے 7 گناہوں کے پہاڑ لے کر قبر میں جائے گا۔ امام بخاری امام مسلم نے لکھا ہے جب قبر میں جائے گا گناہوں کے پہاڑ ساتھ لے کر جائے گا، جب قبر سے اٹھایا جائے گا میرا مالک فرمائے گا سن میرے بندے یہ سارے نیکیوں کے پہاڑ تیرے ہیں۔ بندہ عرض کرے گا مالک یہ میرے نہیں، میرے تو گناہوں کے پہاڑ تھے، مالک میرے نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نے سچ فرمایا ہے، یا اللہ تو پھر میرے کیسے بن گئے؟ فرمایا تو اپنی نیک اولاد چھوڑ کر آیا تھا، اولاد میرے پیچھے تیرے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ تیرے لیے دعا کرتی رہی، میں مالک نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ تیرے لیے دعا کرتی رہی، ان کی دعاؤں کے وسیلے سے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو پڑھو، اس کو سورہ ملک کو، جہاں معذرت کے ساتھ جہاں بچے سے یہ پوچھتے ہو بچہ ٹیوشن پڑھی ہے، آج سکول گئے تھے، سکول سے تمہارے ٹیچر کا فون آیا تھا کہ تمہارا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، ابھی تمہاری ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، کھیلے بھی ہو اب سو جاؤ۔ کتنا فکر ہے، کرنا بھی چاہیے، اولاد ہے۔ لیکن مالک نے سورہ تحریم کے اندر 28ویں پارے کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اہل عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن کوئی اور نہیں انسان اور پتھر ہو۔ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جب رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے راستے میں پتھر دیکھا رو رہا، ہم تو انسان ہیں، پتھر رو رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود سوال کرتے۔ کہا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا جب سے سنا ہے رب نے فرمایا ہے دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس وقت سے رو رہا ہوں کہیں مالک مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنا۔ ہم تو پتھروں سے بھی گزر گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، سننے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آ رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا دل سخت ہو جائے وہ قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا چھوڑ کر ان قبروں کے اندر آنا۔ دل کی نرمی چاہتے ہو تو پھر قبروں کی زیارت کرو۔ معرض کر رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا اس کی تلاوت کیا کرو، آقا کیا ملے گا؟ فرمایا عذاب قبر سے بچ جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا اپنے بچوں سے سب کچھ پوچھنے والے، کیا کبھی بچوں سے یہ بھی سوال کیا ہوتا میرے بیٹے صبح نماز پڑھی یا سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا خوبصورت بنا کر سکول لے جاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہی اپنے بچوں کو خوبصورت بنا کر مسجد میں لاتے ہیں، تیرا جنازہ اٹھنے کے بعد اگر تیرے نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوئے، میرا مالک ایک بچے کے ایک ننھی سی توتلی سی زبان سے اگر یہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئے امام بخاری
सहाबा को कि कब्र के लिए रोशनी लेके जाना। कब्र 4 दीवारें हैं, अंधेरा है, और कब्र 70 मरतबा दिन में कहती है ए मुझ में आने वाले मेरे लिए रोशनी का इंतजाम कर लाना। हमने समझा कि शायद वहां भी सोलर चल जाएगा, यूपीएस चल जाएगा, या बाप अमीर है बेटे अमीर है तो वो जाती हो इसमें कोई टार्च रख देंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है। सारी मोहब्बतें सारे वसाइल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ उसके मुंह पे मट्टी डाली जाती है और फिर उसके साथ सारी दौलतें वापस पलट आती हैं। एक दौलत है जो ईमान है, दूसरी दौलत है जो नेक अमाल। कोई नहीं साथ जाता कब्र में, दौलत सब कुछ, हत्ता के ऊपर जो चादर होती है वो भी खींच लेते हैं, उतार लो किसी गरीब को दे डाले। कभी देखा है किसी ने कंबल डाला हो, किसी ने नीचे बिस्तर डाला हो? कोई नहीं। और वैसे भी शर्म ममनू है, उसको मट्टी के फर्श पे लटा दो। हज़रत उमर फारूक अपना सर जमीन पे रखकर रगड़ रहे हैं। जब मौत का वक्त आया, किसी ने उठाकर गोद में रखा, आपने कहा छोड़ दो, और बेटे को फरमाया आ जाओ मेरी वसीयत सुनो, मुझे लंबे चौड़े कफन देने की जरूरत नहीं, अगर मेरे रब ने चाहा तो रब मुझे जन्नत का जोड़ा पहना। सुभान अल्लाह। ये लंबे चौड़े कफन की जरूरत नहीं, और सर नीचे रख दो, अगर मेरे रब ने चाहा कि उमर का सर बुलंद हो तो वो दोनों जहन्नुम के अंदर बुलंद। साहबा ने पूछा आका फिर कब्र के लिए क्या रोशनी का इंतजाम करें? फरमाया दुनिया पे कसरत कुरान की तिलावत करो, रब तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा दे। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, खुद पढ़ो। ये दुनिया जहां हम आपस में जाते हैं वहां सबसे पहला काम क्या होता है? अपने आपस बॉय से या जैसे भी पहला सवाल था अखबार आया। बाद लोगों को ये नहीं पता कि अखबार मुज़क्कर है कि मुअन्नस, अखबार आई, लेकिन पढ़नी जरूर है। काश कि अखबार की जगह तो सूरह यासीन रखी होती, पहले जाकर रब के कुरान की तिलावत करता, तेरा सारी जिंदगी सारा दिन सुकून से गुजर जाता। और फिर रब तुम्हें तौफीक दे, चलो पूरा हफ्ता नहीं, जुमे के दिन अपने अजीजों की कब्रों पे चला जा। मेरे नबी ने फरमाया जो वहां जाकर शरह सुदूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, हजरत अनस बिन मालिक रावी हैं जो 10 साल हुजूर की खिदमत की है। हजरत अनस कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया कब्रिस्तान जाए, सूरह यासीन पढ़े, पढ़कर इशाले सवाब करे वो आपने को, लेकिन उसके पढ़ने की बरकत से रब सारे कब्रिस्तान वालों के अज़ाब में कमी कर सकता है। सुभान अल्लाह। वो मानता अपने के लिए है, लेकिन वहां कब्रिस्तान के अंदर जाकर पढ़ता है, रब उस पढ़ने की बरकत से सारे कब्रिस्तान वालों के अज़ाब में कमी कर देता है। तो दोस्तान जी कदर मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया सूरह मुल्क पढ़ा करो। सहाबा इकराम पढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा मामला आया, एक काफिला हुजूर ने भेजा, वो जंगल में जब पहुंचा वहां स्टे करने लगा, रुकने लगा आराम की खातिर। जब खेमे लगाए गए, एक साथी कहते मैंने खेमा लगाया, जब खेमा लगाया तो मैंने देखा कोई पढ़ने वाला कुरान पढ़ता जा रहा है, कुरान की सूरह मुल्क पढ़ता जा रहा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो सारी सूरत पढ़ता जा रहा है। सहाबी कहता मैंने देखा मुझे कोई नजर नहीं आया, दाएं बाएं तलाश किया लेकिन पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहते मैं अचानक देखता जा रहा, लेकिन सूरत की तिलावत मुकम्मल हो जाती है, आवाज आना बंद हो जाती है। हम अपने मिशन पे जाते हैं, जब वापस पलट आते हैं आकर मदीने वाले की बारगाह में अर्ज करते हैं आका हमने फलां जगह पे खेमा लगाया, वहां कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही थी। आका मैंने बड़ा तलाश किया कि पढ़ने वाला नजर आ जाए, लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आया। प्यारे आका ये क्या मामला है? गैब की खबरें बताने वाले नबी ने फरमाया सुनो, जहां तुमने खेमा लगाया, तवज्जो सुनना, फरमाया जहां तुमने खेमा लगाया वो पढ़ने वाला दुनिया में नहीं पढ़ रहा था, बल्कि जहां खेमा लगाया तेरे खेमे के नीचे कब्र थी, पढ़ने वाला दुनिया में नहीं अपनी कब्र के अंदर पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। सहाबी चौंके कहा क्या कब्र में भी कुरान की तिलावत जारी है? फरमाया हाँ, जो दुनिया में रहकर इस सूरह मुबारका से प्यार करता है, इसकी तिलावत करता है, रब उसे ये इज़्ज़त देता है, वो कब्र में भी जाकर इसकी तिलावत करता रहता है। सुभान अल्लाह।
موت کسی لیے تحفہ بن کر آ جاتی ہے، کسی کے لیے وبال